पंदेर साहब, बिक्रम मजीठिया ने जाके सरैंडर किया, उन्होंने जुडिशियल कस्टडी च भेजा गया तो उन्होंने हुण जमानत की अर्जी लगाई है, उसकी सुनवाई अज होएगी? बिल्कुल जी, जी है कल काफ़ी जिन्होंने कहते हैं गहमा गहमी वाला दिन सीगा जी। बिक्रम मजीठिया के बारे असी अपने स्रोतियां नूं पहले ही दस चुके सी कि 24 तरीक तक उन्हां कोले टाइम है कि उन्होंने जाके अदालत दे विच अपने आप को सरैंडर करना। दसंबर के महीने दे विच बिक्रम मजीठिया के खिलाफ एक केस दर्ज किया सी, जिहड़ा नशा तस्करी का केस सी, नशा पंजाब दे विच बेचण दा केस सी। उत्ते कई संगीन धारावां लगियां ने जी। और सुप्रीम कोर्ट तो जाके उन्होंने एक राहत मिली सी कि 20 तरीक जिहड़ी हैगी 24 तरीक तक उन्हों की गिरफ्तारी ते रोक लगी सी, जमानत उन्होंने कितों भी नहीं सी मिली। फिर सुप्रीम कोर्ट की हदायत अनुसार ही बिक्रम मजीठिया कल जी एक स्पैशल कोर्ट आ उहदे सामने अपने आप को पेश किया। जी SIT है जिहदे बारे हुण उहदी जिहड़ी कारगुजारी बारे किंतु परंतु सोशल मीडिया ते हो रहा, जी SIT 20 तरीक तो पहला काफ़ी तहू सी बिक्रम मजीठिया नूं छापामारी भी की, उहदे घरे जाके कई पासे जिहड़ी सीगी तेज़ी दिखाई उन्होंने। और ਉਹੀ SIT कई कानूनी माहरां दे खिलाफ दे मुताबिक जो उत्थे हाजिर सन अदालत दे विच, कहंदे जी उन्नी अग्रैसिव नहीं सी। पर जिहड़ा ऑन दी रिकॉर्ड SIT और सरकारी वकील ने बिक्रम मजीठिया की पुलिस रिमांड मंगी, जो अदालत ने मना कर दिता। और जिहड़े सीगा सरकारी पक्ष वालों ये कहा जाता सी कि बहुत सारे सवाल ने जो बिक्रम मजीठिया जवाब नहीं दे रहे, जदों उन्होंने पहला कार्रवाई पैरवी दे वास्ते या उन्होंने हेयरिंग वास्ते सद्दिया सी, ते उन्होंने जवाब लेने जरूरी नहीं। खास करके विक्रम मजीठिया के विआह के उत्ते कुछ जिहड़े लोग ने जिहड़े नशे का जिहड़ा कारोबार आ, इलीगल धंधा वा, और उहदे विच कुछ NRI भी ने वो विआह दे विच हाजिर होए। उन्हां दा जिहड़ा रिहायश आ अमृतसर च उहदी भी वरतों कीती, उन्हां दी सरकारी गड्डियां दी वरतों कीती, उहदे बारे उन्हां दी पुछगिछ करनी जरूरी है। पर अदालत ने कहा जी तुहानूं 1 घंटा दिता जांदा, तुसीं अदालत कॉम्पलैक्स दे विच ही पुछगिछ कर लो। सो कोई ऑलमोस्ट 2 घंटे वास्ते विक्रम मजीठिया की पुछगिछ उत्ते हुई। उस तो बाद अदालत ने विक्रम मजीठिया नूं जुडिशियल कस्टडी च भेज दिता, पुलिस रिमांड तो मना कर दिता। सो फिर उस तो बाद जिहड़ी कागजी कार्रवाई सी होर उहदा काम शुरू हो गया। पहले तो बिक्रम मजीठिया नूं संगरूर जेल वास्ते भेजिया जा रहा सीगा, रादर लै भी गए सी, पर उत्थे कई जिहड़े हैगे आ लोकी या गैंगस्टर्स कह सकते हो, जिन्हां दे बारे ये सीगा कि बिक्रम मजीठिया एक जिसनूं कहंदे हाई वैल्यू एसैट, इनू सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वालों जे टर्म यूज की जाती है, हाई वैल्यू एसैट की तरह कहा गया। सो उत्थे बंद ने, तां फिर शाम नूं देर शाम नूं बिक्रम मजीठिया नूं पटियाला जेल दे विच शिफ्ट किया गया। ਇਹ ਉਹੀ पटियाला जेल है जिथे ਜਦੋਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी सी, उत्थे प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल नूं भी बंद किया गया सी। सो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सीगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि बिक्रम मजीठिया नूं भी तुसीं अपना जिहड़ी थलड़ी अदालत आ उत्थे पेश होवो ते फिर उत्थे जाके जिहड़ी रेगूलर बेल वास्ते अपलाई करो। सो कल तां प्रोनाउंस होया कि 2 हफ्तियां दा जुडिशियल जिहड़ी कस्टडी आ बिक्रम मजीठिया दी है, ते उन्हां दे वकील अज जिहड़ी हैगी रेगूलर बेल वास्ते अपलाई करनगे। देखण दी गल आ क्योंकि जिहड़ियां धारावां लगियां ने मेरे कोल इस वेले उन्हां दा वेरवा नहीं हैगा, पर मैनूं जिहड़े कानूनी एक्सपर्ट सी मैं उन्हां तो धारावां दा नंबर पुछना भुल गया। उन्होंने यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हदायत की हुई है कि जेडे कोई केस इन्हां धारावां हेठ बुक होए हुण उन्हां दी छेती तो छेती जमानत होनी नहीं होनी चाहिए, यह संगीन अपराध दे विच लिया जाता। सो बिक्रम मजीठिया नूं की जल्दी बेल मिलेगी, क्योंकि नाल ही सुप्रीम कोर्ट ने जदों विक्रम मजीठिया नूं यह कहा सी जाके अपनी अदालत च पेश करो, उन्होंने कोर्ट नूं भी हदायत की थी कि बेल की जिहड़ी कार्रवाई आ वो छेती तो छेती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए है। सो अज फिर जिहड़ियां नज़रां ने बिक्रम मजीठिया के केस के उत्ते अदालत जिहड़ी मोहाली दे विच स्पैशल कोर्ट आ उहदे ते लगियां रहणगीਆਂ कि उत्थे अज की हुंदा जी। हाँ जी वासु जी। सो पंदेर साहब हुण खबरां आ रही ने, असीं देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया दे विच भी खबरां छप रही ने कि नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन नाल फोन ते गलबात की है। की गलबात हुई जी इन्हां दी आपस च?
ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੇਜਨ ਹੋਈ ਆ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ, ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਸੰਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰਦਨ ਕੜਿੱਕੀ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਸੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਸ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ USA ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਟੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਔਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਰਮੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਕੋਈ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੋ ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਆਫਿਸਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਵੇਜਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲਿਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਕੀਪਿੰਗ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਮਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਰੱਖੋਗੇ ਬਈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੀਪਲੀ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਸੂ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੋਵਰਨ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟਡ ਐਲਾਈ ਆ ਰਸ਼ੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ।
ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਵੱਲੋਂ ਖਾਸਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਸੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ PU ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ SGPC, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ, ਫਿਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਵਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ RSS ਦੀ ਇੱਕ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਿਸਟਰ ਜਨੀਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ PU ਕਾਲਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ NDTV ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਰਿਮ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਨਸ਼ਰਾਈਨਡ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਾਕੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BJP ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਸੂ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਸੋ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜੂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੂਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਵਾਸੂ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੀਮ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 8-9 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਪੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 1984 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਦੀ, ਔਰ ਧਾਰਾ 25B ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਪਾਲੀ ਨਾਰਾਇਣਾ ਰਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਂਕਟ ਚਲਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਲੱਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਅਲੱਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਉਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 1947 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਬੜੇਗੀ ਗੱਲ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 10 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਨਕਰੇਜ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਵਾਸੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਕਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ 90+ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ 90+ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਖੜਕਦੇ ਆ ਆਪਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਾਈਟਰ ਵੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਕ ਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਜੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ 2 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਰਸਨਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੌਂਡ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1988 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਰੋਡ ਰੇਜ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1988 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਹਿ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕੀ ਸੀ। ਚਲੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੋਡ ਰੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ 3 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਈ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਇਹ
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਕ ਜੈਸਚਰਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਜੀ ਤੇ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਮੇਠੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮੇਠੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦ ਹੀ ਯੂਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਘੇਰਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਮਲਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਘੇਰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।